कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह हमेशा अपनी रैलियों में कहते हैं कि दूर दूर तक दूरबीनों से देखते हैं तो कोई गुनहगार यूपी में दिखता नहीं है। तो क्या उनकी दूरबीन से ये जो कल के गुनहगार थे जो खुले आम फायरिंग कर रहे हैं वो उनकी दूरबीन में नहीं दिखते हैं? कहाँ है आपकी दूरबीन? क्या आपकी दूरबीन गुजरात में बनी है जो आपको बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं गुजरात के? बस मैं अपनी बात को इस तरह से ख़त्म करूँगा। जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय संविधान। 4 बार के सांसद और 2 बार के विधायक हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कल जो कातिलाना हमला हुआ है, आज हम लोग उसके विरोध प्रदर्शन के लिए भुज कच्छ में जमा हुए हैं। वो शख्सियत जो संविधान बचाने के लिए पूरे देश में फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रही है, वो आवाज़ जो दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को आवाज़ जो बन रही है पूरे भारत में, उसको दबाने की कोशिश के चलते कल जो ये कातिलाना हमला हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। हम वहाँ की मौजूदा सरकार, गुंडाराज सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये कातिलाना हमला ये साबित करता है आपकी नाकामियाँ। ये कातिलाना हमला साबित करता है देश में निकम्मी सरकार। ऐसे कातिलाना हमले अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होंगे जो एक आवाज़ है पूरे भारत में मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, अभी तक इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, ये कतई वाजह ही नहीं है कि 2 ही लोग इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं, कतई वाजह ही नहीं है। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। डासा के पास जब टोल गेट के पास गाड़ी पहुंचती है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तब पूरी प्लानिंग के साथ कि गाड़ी वहां रुकेगी और गाड़ी जब स्लो होगी तब फायरिंग की जाए, पूरी प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ एक कातिलाना हमला हुआ है। और इस हमले के पीछे वहां की मौजूदा निकम्मी सरकार, हम उनसे कहना चाहेंगे कि राजकीय मतभेद, विचार वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ऐसा हमला, ये भारत के संविधान पर हमला है। वो शख्सियत जो भारत देश में मुसलमानों की आवाज़ बन रही है, दलितों की आवाज़ बन रही है, पिछड़ों की आवाज़ बन रही है, जिन लोगों पे जुल्म होता है, न धर्म देखता है, न नाच देखती है, न जात देखती है, मजलिस उन हर एक के साथ खड़ी रही है। तब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारे रहबर हमारी आवाज़ उठाते हैं, वो चाहे अखलाक के मुद्दे पर हो, पहलू खान के मुद्दे पर हो, या संसद में जब हमारी शरीयत में दाखिला हो रही थी तब एक वाहिद सांसद जो पूरी संसद में आवाज गूंज रही थी, वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी। वो आवाज जो अपनी बेटी का निकाह के मौके पर संसद में तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा है, वो आवाज आज तुम्हारी भी ये जिम्मेदारी है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर ऐसे कातिलाना हमले जो हुए हैं उसकी मजम्मत हो। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे हमले। और यहाँ से आज हम कच्छ कलेक्टर को यह आवेदन देके उनके बिहाफ में हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक लिखित में आवेदन दे रहे हैं, और ये इस पूरी घटना की जो भी षड्यंत्र रचा गया है उसकी एक स्वतंत्र जांच हो। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, ये तो कल की वारदात ही ये घटना साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। जो हम आने वाले इलेक्शन चालू है उसमें बार बार जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, और ये उसकी साबिती है। और रही बात कि ऐसे कातिलाना हमले से ना मजलिस कभी डरी है ना डरने वाली है। આજે અમે લોકો કચ્છ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત મૂકેલી અને અમારી માંગણીઓ રાષ્ટ્રપતિ મહામહિમ સુધી પહોંચાડવા અમે અહીં ભેગા થયા, અને 4 વારના વિધાયક
અને 2 વખતના વિધાયક અને 4 વખતના સાંસદ જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ પર જે હિચકારો કાતિલાના હુમલો થયો છે તે હુમલાને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ અને આવા હુમલાઓ જે મુસલમાનોની અવાજ, દલિતોની અવાજ અને પિછોડોની અવાજ છે, ખરેખર આવા હુમલાઓ જો રાષ્ટ્રીય પાર્ટીના અધ્યક્ષ MIM પાર્ટીના અધ્યક્ષ ઉપર આવા હુમલાઓ થતા હોય તો ખરેખર આ સંવિધાન ઉપર હુમલો છે. અને અહીંથી અમે એ તમામ લોકોને પણ જે ફાંસીવાદી તાકાતો છે એમને પણ આપ મીડિયા મારફતે જણાવી દઈશું કે થોડાક દિવસ અગાઉ પણ જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબના ઘર ઉપર હુમલો થયો હતો. અત્યારે ષડયંત્રકારીઓ દ્વારા તેમના ઉપર ગોળીબાર ચલાવી અને હુમલો કરવામાં આવ્યું, પણ ખરેખર તે લોકો ભૂલી રહ્યા છે કે જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ આખા ભારતમાં ફરી રહ્યા છે, વર્ષોથી ફરી રહ્યા છે. આજે જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ એક વ્યક્તિ નથી રહ્યા, એક સોચ છે. એ સોચ જે દરેક વ્યક્તિમાં બેખોફ બોલવાની, એ સોચ જે પોતાના સમાજ માટે બોલવાની પ્રેરણા અતા કરે છે. એટલે કોઈ વ્યક્તિ એ ઉપર હુમલો એ ખરેખર તમારી એક બિચકાના હરકત કહી શકાય, કેમ કે અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ એક સોચ છે અને સોચને આવી રીતે કાતિલાના હુમલાઓથી ડરી જાય એવું નથી. હરેક ઘરમાંથી અસદુદ્દીન ઓવૈસી પેદા થશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા MIM પાર્ટી આ જે હુમલાકારો છે એમને આવનારા સમયમાં સંવિધાનના દાયરામાં રહી અને તેનો જવાબ આપશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે ઉત્તર પ્રદેશની જનતા આ જે ગુંડા રાજ ઉત્તર પ્રદેશમાં ચાલી રહ્યું છે તે પણ જોઈ રહ્યું છે. અને તમામ ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં જો આવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય તો ખરેખર તો સરકારને ડૂબી મરવાની જરૂર છે કે આવા હિચકારા હુમલા થઈ રહ્યા હોય અને તમે ઇન્સાફ અને ન્યાયની વાતો કરતા હો તો આ ઉજાગર કરનારું છે કે આ હુમલાઓ સતત થઈ રહ્યા છે, ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં થઈ રહ્યા છે અને સરકારે ઢીંઢોરા પીટતી હોય સુરક્ષાના, તો ખરેખર આ સરકારને વિચારવા અને મંથન કરવાની જરૂર છે. અત્યારે તો આ બાબતે કહેવું મુશ્કેલ હશે જ્યારે તપાસનું દોર ચાલતું હોય, પરંતુ જે 2 આરોપીઓ આ ઘટનામાં પકડાયા છે ખરેખર આ 2 આરોપીઓ ન હોઈ શકે. આમાં ષડયંત્ર છે એક, જેમાં રેકી કરવામાં આવી છે કાયદેસર. જ્યારે આપ પણ સમજી શકો છો કે ટોલ પ્લાઝા ઉપર જ્યારે ગાડી પહોંચે તો ત્યારે સ્લો થાય છે. એક પૂરી રેકી અને પ્લાનિંગથી આ ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે. પણ માલિકની મહેરબાની અને અલ્લાહની મહેરબાની કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ પર જે આ કાતિલાનો હુમલો થયો તેમનું બચાવ થયું. કોઈ પણ આ ષડયંત્રમાં સામેલ હોઈ શકે છે. અમારી આ જ માંગ છે કે આ બાબતે સ્વતંત્રતા ન્યાયિક તપાસની અમે માંગણી કરીએ છીએ અને આ ષડયંત્રમાં સામેલ તમામ લોકો ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. મારા ધ્યાને પણ એ બાબતે આવેલ અને મીડિયા મારફતે એવું પણ બહાર પડેલ કે હિન્દુવાદી નિવેદનોને લીધે આવું હિચકારો હુમલો કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાંના એક વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા પણ આવી રીતે જણાવવામાં આવ્યું. પરંતુ આવું હિચકાનું જ્યારે લૂલો બચાવ કરતી હોય સરકાર, ખરેખર ઉત્તર પ્રદેશમાં જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ પર એવું કોઈ પણ ત્યાં મામલો દર્જ નથી કે કોઈની લાગણી દુભાઈ હોય. અને આવું હોય પણ તો તમે સંવિધાનની રીતે એમના ઉપર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરો ને, કોણ ના પાડે છે આપને? પણ આવા હુમલા કરવા અને કોઈ પણ એક નિવેદન અમને બતાડી દો કે કોઈ ધર્મના વિરોધનું હોય અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબનું, અને હોય તો તમે કાયદાકીય રીતે એક પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં મામલો દર્જ નથી જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબ ઉપર કે કોઈની ધર્મની લાગણી દુભાઈ હોય એવું એક પણ મામલો દર્જ નથી. તો આ એક બિચકાનો હુમલો કહેવાય. પણ આ ષડયંત્ર છે રાજકીય, જેઓ રોટલા શેકી રહ્યા છે વર્ષોથી, તે જાણી ગયા છે બખૂબી રીતે કે ઉત્તર પ્રદેશના ચુનાવનો માહોલ શું છે, ત્યાંની ચૂંટણીઓ જે ચાલી રહી છે ત્યાંનું માહોલ શું છે. જ્યારે ઓવૈસી સાહેબ ઉપર આ હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે એ લોકો વાકેફ છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં ઓવૈસી સાહેબની એન્ટ્રી એ જ જેને કહેવાય કે ઘણું બધું કહી ચૂકી છે. અને ત્યાંની આવામ એ સાબિત કરી દીધું છે કે એક જ અવાજ જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન ઓવૈસી સાહેબની છે જે આખા ભારતમાં ચાલશે.